बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा नूरुल हुदा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुलना इज़रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। कोई दोस्त आएगा मेरे नाल मोती रहमान साहब जी अनम्यूट ला दे तुसी साथ ही दे सकते हो की ख्याल, या कोई भी दोस्त अगर अनम्यूट करके ते कुरान मजीद खोल ले हां जी ठीक हो गया। ये आयत दी तफसीर दे विच ला दे तानू मुश्किल पेश आ रही सी नेटवर्क दा करके, ठीक है, ते ओदे विच आपां ये देखिया सीगा कि अड़ के जेड़ा ना आवाज आ रही। चलो फिर मैंने अफसल साहब की गल ते अमल करना पैना लगदा। फइज़ क़तलतुम नफ्सन, और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, फद्दारअतुम फीहा, और ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ठीक है, यानी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। फद्दारअतुम ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ला अना बल हुआ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਐਵੇਂ ਕਹ ਲਓ। वल्लाहु, और अल्लाह रब्बुल इज्जत, वल्लाहु और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुखरिजुन, निकालन आले ने मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुसी छुपांदे हो। फकुलना, फिर असी क्या, फकुलना फिर असी क्या, इदरिबूहु, इसनु मारो, बिबादिहा, कुछ हिस्सा यानी गाय दा कुछ गोश्त इस मुर्दा लाश नु लाओ। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, कज़ालिका इसी तरह, युह्यी जिंदा करदा है अल्लाह रब्बुल इज्जत अल मौता मुर्दे नु, व युरीकुम, और दिखांदा है तुहानू आयातिही अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुसी अकल तो काम लो। असल च ए जेडी आयत है ना, व इज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, ये आयत दा जेड़ा आम दुनियावी लिहाज नाल एदा जेड़ी जगह ना वो आनी चाहिए सी इस हिसाब नाल कि व इज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून व इज़ क़ुलना व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, ठीक है। इस तो बाद फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जेड़ा वाक़या आना सी गाय दे बारे, ठीक है, केड़ा बना, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। तरतीब में बनदी सी, क्यों, तर्जमा सुनिया जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ और ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਚ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪ ਇਖਤਲਾਫ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस छुपे हुए कातिल नु या जो भी तुसी छुपा रहे से उन्होंने निकाल के वाजे करता। फिर उस तो बाद आंदा कि वाकया की बनया, कतल तो बाद वाकया की बनया, फिर गाय नु ज़िबा करन दा क्या जांदा, फिर गाय दे बहस आंदी। लेकिन क्यों एक कतल दी गल बाद चों आएगी, ठीक है ना। हुण एक अहम तरीन पॉइंट है, कोई दोस्त जवाब देगा दा आपां हुण सोचना शुरू करना है। हुण आंदा तो तजजिया जिवें करीदा हुंदा है, जो तुसी जानदे हो तुसी शेयर करोगे, इस हिसाब नाल इंशाल्लाह आपां नु फिर बाद च दोहराई नहीं करनी पेगी और ना ही अपनी ज्यादा भुलांगे इंशाल्लाह। तां वास्ते आंदा तो इस कन्वर्सेशन अंदाज दे विच यानी गुफ्तगू वाले अंदाज दे विच इन्हां आयत नु कवर करया करना। कोई दोस्त कोई अनम्यूट करके दसे हां कि ये आयत बाद चुका तो आई है, पहले क्यों नहीं आई, कत्ल वाला जुमला बाद चुका तो आया, पहले क्यों नहीं आया, जेदे वास्ते गाय ज़िबा कीती जा रही। हालांकि ये गल पहले आनी चाहिए सी, पहले वाकया पेश आया, उस वाकये दी सॉल्यूशन बाद चों आंदी हुंदी। कत्ल तो पहले होया लेकिन गाय ज़िबा पहले, गाय दा ज़िबा होने दा जिक्र पहले हो रहा है। ये तरतीब क्यों आगे पीछे जी। अल्लाह वालेकुम सलाम। सारी चुप कर गए ने, अल्लाह अशफाक साहब मेरा साथ देंगे क्योंकि अशफाक साहब एवं जवाब दे दिंदा। अकील साहब जिवें बोले, अशफाक साहब गल ये हो रही सी, अशफाक साहब तुहानू आवाज आ रही मेरी? यार डरो नहीं, एडा मुश्किल काम नहीं है, ठीक हो गया। सवाल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਚ ਪੈ ਗਏ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਇਖਤਲਾਫ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ और ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਤ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਆ और ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ, ਇਹ ਆਇਤ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अल्लाह रब्बुल इज्जत ਦੱਸਦੇ कि ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਐਵੇਂ नहीं हैगा जी अशफाक साहब या कोई भी दोस्त? इसी तरह कुरान मजीद च एक होर जगह ते भी आया या मरियम मुकनोती वसजुदी वरकई, उत्थे सजदा पहला आया रुकू बाद च है। एवें असि इहदे च भी खामोश हो जाने जिवें उत्थे आ गए। नहीं अल्लाह ताला बरकत दे तुहानू, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। देखो ना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾ ਖਾਨੇ ਖੁੱਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। लेकिन मैं जो सवाल करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਅਲਹੁਮ ਅਨਿਲ ਕਰਿਯਤੀ ਲੱਤੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁਸਤਜੂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇਲਮ ਵਾਲੀ ਹੁਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਬ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੁਸਤਜੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਫਸੀਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਯਾਨੀ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਵਲ ਫਿਤਨਾ ਤੋ ਅਸ਼ਦ ਮਿਨਲ ਕਤਲ, ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਫਸਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਫਿਤਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਗਰਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਹਲਾਨਾ ਰਵਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਤਲ ਇਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਫਸਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵਲ ਫਿਤਨਾ ਤੋ ਅਸ਼ਦ ਮਿਨਲ ਕਤਲ, ਫਿਤਨਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਲ ਫਿਤਨਾ ਤੋ ਅਸ਼ਦ ਮਿਨਲ ਕਤਲ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਇਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 67, 68, 69, 70, 71, 72। ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਤਤਖਿਜ਼ੁਨਾ ਹੁਜ਼ੁਵਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਫਰਮਾਇਆ ਇन्नल्लाह यअमुरुकुम, ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸੂਲ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, ठीक है, कि ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ इज़्ज़त ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੌਣ, ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने फरमाया कि कतल करके छुपाने ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਡਬਲ ਗਨਾ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਜਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 2 ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਖੈਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਲੇ दिन चलो यार खैर अच्छा खैर सब तो पहले गुस्ताखी किसी के मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ रसूल ही नहीं मानते, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ इन्नल्लाह यअमुरुकुम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम। नहीं तो मूसा अलैहिस्सलाम ਜਿਵੇਂ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू, ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਆਂਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਿੱਚ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आके कहते कि इन्नल्लाह जिवें व इज़ क़ाल रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौमिही, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਆਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਮਿਅਨਾ व अताना, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਿਅਨਾ व असैना, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ मूसा अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆ इन्नल्लाह यअमुरुकुम ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ इज़्ज़त ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ इज़्ज़त ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਨ ਤਜ਼ਬਹੂ ਬਕਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੋ ਐਡੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇਤਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਭਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਤਤ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜੇ ਜੁਮਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਭਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ इज़्ज़त ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਹੁਣ मूसा अलैहिस्सलाम ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ इज़्ज़त ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਲ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ इज़्ज़त ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ इज़्ज़त ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਆ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਅਨ ਤਸਬਹੂ ਬਕਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਗਾਇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਭਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲ ਪਏਗਾ ਹਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਗਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਅਮੁਰਕੁਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚਲੇਗੀ ਪਿੱਛੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚकोले ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਆਈ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੌਜਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਲ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਕਲ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤਤਖਿਦੂਨਾ ਹੁਜ਼ੁਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਊਜ਼ੁ ਬਿल्लाह ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚਾਹਨਾ ਆਊਜ਼ੁ ਬਿल्लाह ਕਿਉਂ ਅਨ ਅਕੂਨਾ ਮਿਨਲ ਜਾਹਿਲੀਨ ਮੈਂ ਜਾਹਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਹਲਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਊਜ਼ੁ ਬਿल्लाह ਪੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਹਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਾਹਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਹਲ ਦਾ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਅਕਲ ਤੇ ਹਾਲਮ ਹੈ ਅਕਲ ਤੇ ਹਾਲਿਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁਣ ਅਕਲਮੰਦ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਫਕੁਲ ਨਦਰਿਬੂਹੂ ਬਿਬਾਦਿਹਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਯੁਹਯੀ ਅੱਲਾਹੁਲ ਮੌਤਾ व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून सुभान अल्लाह क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल जाहल तो बाद ताकिलून का इस्तेमाल किया है का तो नहीं आया तफहमून तफक्करून और तज़क्करून क्यों नहीं आया ताकिलून का तो आया ठीक है ए ओ आयात ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹਰਕਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਫਸੀਆਤ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਕਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਲਅੱਲकुम ਤਾਕਿਲੂਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇਗਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਹਮਦਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਈਮਾਨ ਤਕਵਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਖੌਫ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਸੁਮਾ ਕਸਤ ਕੁਲੂਬੁਕੁਮ ਮਿਨ ਬਾਦੀ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਫਿਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਫਸੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ ਅਨ ਅਕੂਨਾ ਮਿਨਲ ਜਾਹਿਲੀਨ ਮੈਂ ਜਾਹਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆਂਦੇ ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਚਾਨਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਆਈ ਹੈ क्या ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ व एहतराम ज़हन च
ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਔਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵਾ ਅਸਲ ਅਕਲਮੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਾਕਿਲੂਨ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲ ਦੁഉ ਲਨਾ ਰੱਬਕ ਯੁਬਯਿਨ ਲਨਾ ਮਾ ਹੀ ਕਾਲ ਇਨਹੁ ਯਕੂਲੁ ਇਨਹਾ ਬਕਰਤੁ ਲਾ ਫਾਰਿਦੁ ਵਲਾ ਬਿਕरुन ਆਵਾनुम बैन ज़ालिक। ਅੱਛਾ ਜੀ, मूसा अलैहिस्सलाम ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਇ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਹਾਲਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵੱਤਾ ਇल्ला बिल्लाह, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਵਕੂਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਲਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਤੱਕ ਆਂਡੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ 12 ਦੇ 12 ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਯਾਨੀ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵੱਤਾ ਇल्ला बिल्लाह। ਕਾਲੂ ਦੁഉ ਲਨਾ ਰੱਬਕ ਯੁਬਯਿਨ ਲਨਾ ਮਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੁਬਯਿਨ ਲਨਾ, ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਫਾਰਿਜ਼ੁਨ ਵਲਾ ਬਿਕਰ, ਨਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਪਰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਹਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਾਲੂ ਦੁഉ ਲਨਾ ਰੱਬਕ ਯੁਬਯਿਨ ਲਨਾ ਮਾ ਹੀ ਇਨਲ ਬਕਰਾ ਤਸ਼ਾਬਹ ਅਲੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਲ ਬਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਨਲ ਬਕਰਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸਮ ਜਿੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਕਰਾ ਤਾਂ ਗਾय ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਲ ਬਕਰਾ ਜਿੰਸ ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਰਾ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬਕਰਾ ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬਕਰਾ ਤੇ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਇਸਮ ਜਿੰਸ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਕਰਾਤਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਰਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਰਾ ਲਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਕਰਾ ਕਹਿਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਰਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦੇ ਬਛੜੇ ਦੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਕਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਸੁਰਾ ਲਈ? ਇਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਗਤ ਦੇਖਣੀ ਨਾ, ਲੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਹਵ ਤੇ ਸਰਫ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਕਰਾਤਾ ਐਵਾ ਅਸਲ ਗਾਂ, ਬਕਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਨਾ ਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਗਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਯਲ ਬਕਰਾ, ਅਯੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਛੜੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਛੜਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਛੜਾ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ने फरमाया अल फितना तो अशद मिन अल कत्ल, ठीक है ना? क्यों? कत्ल ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੁਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਕਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਲੁਗਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੈਖ ਹੈ, ਲੁਗਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਕਾ ਅੱਗੇ ਅਨ ਤਜ਼ਬਾਹੂ ਬਕਰਾਤਨ ਨਾਕਿਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਅੰਨਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਕਰਾਤਨ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਲਾ ਯੁਕਲਿਫੁ ਅੱਲਾਹੁ ਨਫਸਨ ਇਲਾ ਵੁਸਆਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗਾਂ ਦੇ ਬਛੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲੂ ਦੁഉ ਲਨਾ ਰੱਬਕ ਯੁਬਯਿਨ ਲਨਾ ਮਾ ਲੌਨੁਹਾ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਸਰ ਆਪਕਾ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਜ਼ਾਕੁਮੁल्लाह। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਾ ਇਸ ਕਤਲ ਤੁਮ ਨਫसन फदारा तुम। अच्छा दारा तदारा, दारा तदारा ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
आमने सामने होके लड़ाई वास्ते अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਤਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦਾਰਾ ਤਦਾਰਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹਦੀ ਫੌਜ ਹਰ ਵਕਤ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੂਤ ਤੁਦਰਾ। ਫਦਾਰਾ ਤੁਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਬੀਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਇੱਕ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਤਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਗਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੱਲਾਹੁ ਮੁਖਰਿਜੁਨ। ਮੁਖਰਿਜ ਕਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਲਾਹੁ ਅਖਰਜ ਅੱਲਾਹੁ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਕਤਮੂਨ ਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੱਲਾਹੁ ਅਖਰਜ ਅੱਲਾਹੁ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਕਤਮੂਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਖਰਜ ਕਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੁਖਰਿਜੁਨ ਕਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫੇਲ ਦੇ ਤੇ ਇਸਮ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸਮ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੇਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਨੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰਾ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸਤਕबिल ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ, ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਦੇ ਮਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਤਕਿਲ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੁਪੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ ਵੱਲਾਹੁ ਮੁਖਰਿਜੁਨ? ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਤਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਮੁਖਰਿਜੁਨ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਕਤਮੂਨ। ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਰਸੂਲुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਰਸੂਲुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਮਾਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ, ਹਰ ਉਹ ਜੁਰਮ ਜਿਹਦਾ ਖਤਰਾ ਬਾਕੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਸੇ ਜਰਾਇਮ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਾਹੁ ਮੁਖਰਿਜੁਨ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਖਰਿਜੁਨ ਦੇ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਾਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਵੱਲਾਹੁ ਮੁਖਰਿਜੁਨ, ਇਹ ਵਾਓ ਕਸਮੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਪੇ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁਪਾ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਲਾਇਲ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਹਕਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਯੁਹਾਜੁकुम इंदा रब्बिकुम अफला ताकिलून, चुप करो जाके दसो ना, ठीक है ना। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खला बादुहुम इला बादिन क़ालू अतुहद्दिसूना बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाजुकुम इंदा रब्बिकुम अफला ताकिलून, ठीक है। ते ओ इस तरीके नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हां दी सारी चीज़ां नू ज़ाहिर कीता। अगे आ गया जी फ़कुल नदरिबूहु बिबादिहा, गोश्त कोशिश सलाता, ठीक है ना। अगे फरमाया कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता। हुन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ते ए दसना कि ए मुर्दा जिंदा हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहो जुमला युह्यी जिंदा करता है करेगा दोनों माने आ गए, आ गया ना ये फिर मुजारे। हुन एदा मतलब ये हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिवें याद है कि अपनी इस मौजू ते काफी तफसीली गुफ्तगू हुई सी कि इन्होंने अपने किताबां चो आखिरत खत्म करती सी, ठीक है, यहूदियां ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा तौर ते उन्हां नू फिर आके दोबारा नुक्कड़ ला के दस्या कि कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह क़यामत भी कायम करेगा और मुर्दियां नू जिंदा करेगा। अल्लाह। और तीसरी चीज जेडी अहम तरीन आपां इस वाक़े तो सीखनी है, तो ये है कि कत्ल दा वाक़या हो रहा है, एक तारीखी वाक़या हो रहा है, एक तारीखी वाक़े दा जिक्र हो रहा है, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वाक़े तो भी सानू अलग नहीं कीता, सानू फिर मुखातब कीता है, सानू गुफ्तगू दा हिस्सा बनाया। तां वास्ते मैं कह रहा सी आज तो बाद सबक दा तालीम दा तरीकाकार ये होना चाहिए कि तुसी सामईन नू गुफ्तगू दे विच शामिल करो। और अगर असि देखिए ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्ना अल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, ये ना पूरा उस वाक़या जिक्र हो रहा है, बस ठीक है, वाक़या पूरा हो गया, बस कह देंगे कि लो जी कत्ल हो गया, कत्ल दा पता लग गया ते इन्ना अल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून कह के आयत खत्म हो गई। पर ना आयत दा वाक़या पूरा नहीं होया, ते फौरी तौर ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की फरमाया वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। एक हुन असि मुखातब हो गए, नंबर 1। नंबर 2 कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही, वाक़या बयान कीता है लेकिन खत्म साडे ते कीता, सानू मुखातब कर कि साडी तवज्जो ना हट जाए। एक कुरान मजीद दी खूबसूरतियां विच एक खूबसूरती ये भी है कि जिथे भी ऐसा वाक़या आएगा कि जेदी तफसील थोड़ी जी होएगी वो एंड साडे ते ही होएगा, मुखातब असी होवांगे। क्यों? सामईन उस्ताद ने ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडे बेहतरीन उस्ताद दी अलामत है जो अपने सामईन नू अपने नाल अटैच रखदा है, अपने नाल अटैच रखण वास्ते वो सवाल करदा है या उन्हां नू कलाम दा हिस्सा बनाएगा। जो कलाम दा हिस्सा बनणगे ते सामईन उस चीज
दीन ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ ਬਨਿਸਬਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਐਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਮਈਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤ तमाम दोस्त तर्जमा करके आन, समझ के आन, कितने सवालात ज़हन पैदा कर सकते हैं उन्होंने आयत के बारे करन, ठीक है ना। क्योंकि कुरान मजीद मौजज़ा है, ते मौजज़े दा मतलब की है कि मैं इंसान होने दे नाते नाल अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। कुरान ने अपने मौजज़ा होने दा सबूत देना है, मैं अपनी अकल इस्तेमाल करनी है और अकल दे नाल मैं जितने सवाल लेके आवांगा, मैं सवाल पाने ने, ठीक है ना, मैं कुरान मजीद दे हवाले करने ने अपने सवाल, और कुरान मजीद ने अपना मौजज़ा होने दा सबूत दे के ओदे जवाबात देने, ठीक है। ते भावें जिवें दा भी सवाल हैगा, जिवें दा भी सवाल हैगा, ठीक है, वो तुसी अपने ज़हन च सोचना है, ठीक है। और कुरान मजीद दी अगली जेहड़ी आयत आ रही है उन्हां दे बारे, ए लफ्ज़ का तो आया है, इसम का तो आया है, ठीक है, एफएल का तो आया है, तरतीब क्यों आ, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इहदी निस्बत किवें जोड़ी हुई है, ठीक है। ये सारी मैं हुण वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून ते मैं फिनिश नहीं कीता, क्यों टाइम ऊपर हो गया, ये ਆਪਾਂ ਕੱਲ कवर करांगे इंशाल्लाह। यकीन करो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕ ਜਾਏ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਮੂੰਹ ਲਟਕ हैरान हो जाए ਬੰਦਾ। ਐਸਾ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸਬਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 69 70 71 72 73 ਹਾਂ 73 74 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 5-6 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, 5-6 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲਾਤ ਅਗਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਫਸੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ अता फरमाए। बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा नूरुल हुदा